नमस्कार दर्शक बंधु मु दीप्तिमयी आपण देखुछंती आस्ट्रो संवादर जातक विचार कार्यक्रम। आज आम सहित अछंती ज्योतिर्विद श्रीजुक्त कैलाश चंद्र दास। तेबे आसंतु जानिबा आपण पठाइथिबा जातकर समस्या और समाधान। नमस्कार दर्शक बंधु आरंभ करूँ आज जातक विचार कार्यक्रम। ए जातकटी पठाइछंती विलियम मेहर। कौट पठाई स्थान संबलपुर। जन्म तारीख 6/6/1995। समय सकाळ 8:12 से जानवा चाहते स्वास्थ्य व्यवसाय अग्रगति एवं पारिवारिक स्थिति संबंध में। देखु मेहर बाबू यदि आपण जातक को विचार को जाए आपणकर हूँ कर्कट लग्न राशि नक्षत्र हूँ उत्तराषाढ़ा मकर रवि महादशा जन्म जन्म समय को आप रवि महादशा जन्म होते एवं वर्तमान भोग होती आपणकर बृहस्पति महादशा 21/5/2024 बृहस्पति महादशा आपण को भोग होती या पूर्व चली राहु महादशा जिते राहु महादशा चली राहु महादशा जिते रवि अंतरदशा आपणकर जन्मग्रह भोग है से दिन ठार समय है आपणकर 2008/12/2020 पर आपणकर असुविधा समय चलता राहु रे रवि एवं राहु रे चंद्र ये दुईटी पीरियड आपण खराब होता मानसिक दुश्चिंता पारिवारिक अशांति एवं स्वास्थ्यगत समस्या एवं व्यवसाय विशेष अग्रगति कर आपण जदि जातक को देखा जाए आपण जातक कर्म पे नुह आप चाकरी करना आप निश्चित भाव में किसी व्यवसाय कर आपणकर औषध हो पाए कि आपणकर फिश हो पाए कि आपणकर लुगा वस्त्र व्यवसाय हो पाए ये सब जिन को नहीं आप व्यवसाय कर बर्तमान 2020 ठार 2023 पर्यंत आपणकर शुभ समय नथिला यह पर ठार 2023 ठार 2024 मे पर्यंत आपणकर राहु महादशा मंगल अंतरदशा भोग है जेहतु मंगल अंतरदशा भोग है मंगल आपणकर कर्माधिपति तेणुक आप राहु रवि और चंद्र ठार टिके भल फल दे एवं व्यवसाय किसी मात्रा उन्नति आसला एवं किसी फल आप पाइबे वर्तमान चलती आपणकर 21/5/2024 मसीहा ठार 8/7/2026 मसीहा पर्यंत बृहस्पति महादशा बृहस्पति अंतरदशा एवं बृहस्पति आपणकर सप्तम स्थान मकर अवस्थान कर निचस्थ हो जाती तेणुक स्वभुक्ति शुभ फल दिए ना बृहस्पति महादशा बृहस्पति अंतरदशा स्वभुक्ति तेणुक विशेष भल फल देव ना किंतु विशेष खराब फल देव ना भल फल न दे पारे कि खराब फल देवे व्यवसाय मांदा स्वास्थ्यगत समस्या इंडाइजेशन गैस प्रोब्लेम ये सब जिन देखादेव एवं बृहस्पति सप्तम निचस्थ होता हेतु मकर अवस्थान कर पारिवारिक समस्या टे देखादेव एवं स्वास्थ्य विशेष क्षति रहा स्वास्थ्यगत समस्या टे देखादेव ये आपणकर जातक। ये होउछंदी मोनालिसा साहू कौट पठाई बलांगीर डेट ऑफ बर्थ कहूँ 25/3/1993 समय संध्या 7:15 कौन जाना चाहिए से जानवा चाहूँगी तांकर विवाह केबे हेबो केउ दिगरे हेबो एवं पारिवारिक स्थिति किपरि रहिबो। देखो मोनालिसा मैडम आपणकर जातक को जब विचार को जाए आपणकर हूँ कन्या लग्न एवं राशि नक्षत्र है आपणकर अश्विनी मेष केतु महादशा आपण जन्म लग्न कन्या एवं बुध आपणकर रही षष्ठे बुध अवस्थान कर बुध एवं शनि लग्न बृहस्पति होती आपणकर विवाह चतुर्थाधिपति सप्तमाधिपति जान बंधु बांधव जान वाहन भूषण एवं विवाह स्थान ग्रह लग्न रही हेतु आप घर पाखे बह करेंगे एवं बंधु बांधव जड़ाशुणा कि आप जानते कि आप घर क्या किए जानते कि आपंकर परिवार कौन लोक जानते ये जगह आपंकर बह केबे हे आप पचार बर्तमान आपणकर चंद्र महादशा राहु अंतर्दशा भोग होती
ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ବିଘ୍ନ ଏବଂ ଯେଉଁ ମନରେ ବିରକ୍ତି ଭାବ, ଚିଚିଡ଼ା ଭାବ ଏବଂ ଥଣ୍ଡାଗତ ରୋଗ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିବ। ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଦଶାରେ ରାହୁ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ଏବଂ ରାହୁ ରହିଥିବା ହେତୁ ତୃତୀୟରେ ଇଚ୍ଛାରେ ରହିଥିବା ହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଚନ୍ଦ୍ରରେ ବୃହସ୍ପତି ଆସିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ର ଅଷ୍ଟମରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ବୃହସ୍ପତି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଯୋଗ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି 2025 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଠାରୁ 2025 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର 2026 ମସିହା ଭିତରେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଜଣାଶୁଣା ଜାଗାରେ କୌଣସି କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଚାକିରି କଲେ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସେ କୌଣସି ଟ୍ୟାକ୍ସ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ଷେତ୍ର କିମ୍ବା କ୍ଲରିକାଲ ଜବ୍ ଏ ଜାଗାରେ ଚାକିରି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହେଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଷ୍ଟମରେ ରହିଛନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତି ଲଗ୍ନରେ ରହିଛନ୍ତି, ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହେବନି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକର ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ନାହିଁ। ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ମଝିରେ କେତେ ଦିନ ପରେ ବିବାହର କେତେ ଦିନ ପରେ 16 ମାସ କିମ୍ବା 25 ମାସ ପରେ ବିବାହରେ କିଛି ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଘର ପରିବାର ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ କିଛି ଝଗଡ଼ାଝାଟି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପୋଜ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସଜାଗ ହେବେ। ତା ପର ଜାତକଟି ପଠାଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ରାକେଶ ମହାପାତ୍ର। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ 10/9/1978। ସମୟ ସକାଳ 4:20। ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପାରାଦୀପ। ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାକେଶ ବାବୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଏ, ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ସିଂହ ଲଗ୍ନ 18/8 ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବିଛା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଗ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଦଶା। ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଦଶା ଭୋଗ ହେଉଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଜାତକର ବ୍ୟୟାଧିପତି ଗ୍ରହ ଏବଂ ବିଛାରେ ରହି ନିଚସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାଟି ଏବେ ନଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ରବି ମହାଦଶାରୁ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଭୋଗ ହେଇଛି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍, ଥଣ୍ଡା ରୋଗ, ଆପଣଙ୍କର ଏଷ୍ଟୋନୋଫାଇଟିସ୍ ଏ ଜନିତ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଟିକେ ରହିବ। ଚାକିରି ତ ଆପଣ ଯେହେତୁ ବୁଧ ମହାଦଶାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ବୁଧ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନାଧିପତି, ଲାଭାଧିପତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଡକ୍ଟର ଜଣେ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାଟି ରହିବ ଏବଂ ବୃତ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ବୁଧ ମହାଦଶାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାଟି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକେ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଦଶା ଭୋଗ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମାଣିକ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କବଚ ଧାରଣ କରି ରବିଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଯଦି ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ତାପରେ ଆସିଛି ବିନୋଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି 13/6/2000। ସମୟ ରାତ୍ର 10:27। ସ୍ଥାନ ଗଞ୍ଜାମ। ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ, ଚାକିରି କେବେ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିନୋଦ ବାବୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜାତକକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଏ, ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ଏବଂ 16/7 ତୁଳା ରାଶି, ବୃହସ୍ପତି ମହାଦଶାରେ ଜନ୍ମ। ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାକିରିଟି ଶନି ମହାଦଶାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ତର୍ଦଶା 2023 ଠାରୁ 2024 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠାଧିପତି ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନାଧିପତି, ବ୍ୟୟାଧିପତି। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଷଷ୍ଠାଧିପତି ଏବଂ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ଦଶମରେ ରହିଛନ୍ତି, ନବମରେ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଶନିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା 2024 ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଭିତରେ ଚାକିରିର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଶନିରେ ମଙ୍ଗଳ ଆସିଲେ 2024 ଠାରୁ 26 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସରକାରୀ ଚାକିରି ହେଇପାରେ। ସରକାରୀ ଚାକିରି ତ ଆପଣଙ୍କର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବିଶେଷ କମ୍, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଶନିରେ ମଙ୍ଗଳ ଆସିଲେ ଆପଣ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇବାଟା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ। କୌଣସି
କଳକାରଖାନା କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜବ୍ କିମ୍ବା ଅଲଗା କୌଣସି ଜବ୍ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି, ଜବ୍ ପାଇଲେ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ଚାକିରି ଆପଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ କରିବେ। ଆପଣ ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ମହାଦଶାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ଆୟ ଜାତକରେ ଅଛି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କଲେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଚାକିରି କରିବେ ଏବଂ ଚାକିରିରୁ ଆପଣ ବିଦାୟ କରିବା ଅବସର ନେଇ ଆପଣ ପୁଣି ବ୍ୟବସାୟ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆଫ୍ଟର 40 ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି ଚାଲିଛନ୍ତି, ବୁଧ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଶନିରେ ମଙ୍ଗଳରେ ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇବେ, ତାଠୁ ଭଲ ଚାକିରି ପାଇବେ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଚାକିରି କରିବେ, ସରକାରୀ ଜବ୍ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ, ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନଟା କିପରି ରହିବ? ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଆପଣ ତ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ 5-10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚାକିରି କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବେ। ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଯେତିକି ଦିନ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ, ଖରାପ କିଛି ରହିବନି। କାରଣ ଶନି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଗ୍ରହ, କିଛି ଅସୁବିଧା ଖରାପ ଚାଲିବନି। ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନଟି ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣ ଆସିକି ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ଚାଲିଥିବେ, ବୁଧ ପରେ କେତୁ ଆସିବେ, କେତୁ ପରେ ଶୁକ୍ର ଆସିବେ। এই যে সময় টিকে আপনার ভালো চালছি, আপনার বৃত্তিগত জীবন এবং ব্যবসায়িক জীবন ভালো রহব। ললিত কুমার পଣ୍ଡা জন্ম তারিখ জন্ম তারিখ হচ্ছে 17/8/1997। সময় ସମୟ ତାଙ୍କର 9ଟା 14 ସକାଳ ରାତି ସକାଳ। ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କର୍ମ ଓ ପ୍ରମୋସନ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲଳିତ ବାବୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜାତକକୁ ବିଚାର କରାଯାଏ, ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ମୀନ ଲଗ୍ନ, 22-10 ମକର ରାଶି, ଶ୍ରବଣ ମକର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର 2024 ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁ ମହାଦଶାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଭୋଗ ହେଉଥିଲା। ସେ ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଭଲ ନଥିଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା, ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା, এই ଜିନିଷଟା। ତାପରେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଦଶାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ରାହୁରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଦର ବାପା କିମ୍ବା ମାଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟି ଯାଇଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ମେଜର କିଛି ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥାଇପାରେ। ରାହୁରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ସେ ଆପଣଙ୍କର 2024 ଏପ୍ରିଲ ସୁଦ୍ଧା ଗଲା। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛି ରାହୁ ମହାଦଶାରେ ମଙ୍ଗଳ ଅନ୍ତର୍ଦଶା। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି ଷଷ୍ଠରେ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମରେ। ମଙ୍ଗଳ ରହିଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ଅଷ୍ଟମରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଜାତକର ଯେହେତୁ ମୀନ ଲଗ୍ନ ଏବଂ ଜାତକ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜଯୋଗ ଗ୍ରହ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକି 5 ମାସ ହେଇଛି, ୟା ଭିତରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଯଦି ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର 15/11 ଠାରୁ 15/4 ଭିତରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହେବନି। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଅଷ୍ଟମରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରାହୁ ଷଷ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି, ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଜାଗ ହେବେ, ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରତି ସତର୍କ ହେବେ, ଏତିକି ବାରଣ କରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଖାଯାଏ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ ତୁଳନାରେ, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ ତ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଦଶାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ନିଚସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଟିକେ କ୍ରୋଧୀ ସ୍ୱଭାବରେ ହେଇଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଓଜନ ଯାହାର ମଧ୍ୟ 70-80ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ। ଆପଣ 7.5 କ୍ୟାରେଟ୍ର ପୋଖରାଜ ଏବଂ 7.5 ରତିର ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ଧାରଣ କରି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର, ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଏବଂ ରାହୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା କବଚ ଧାରଣ କରି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣାଗତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା, ଏଥିରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଜି ତ ସମୟ ସରିଯାଇଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ରାତ୍ରି 8ଟାରେ। ନମସ୍କାର।